अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं शाश्वतः शान्तः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम வேண்டாம் விட்டுரும். இல்லை இல்லை இருந்தால் ஆரம்பிக்கலன்னு போயிட்டேன். பரவாயில்ல, நீங்கள் கூட விட்டுரு வருவான். வரட்டும்.
ஓம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்திசுதேசிகேந்திரம் द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि विद्यै श्रीदत्तदेवं ह्यवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्यमुनिप्रकाण्डम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ஹரி ஓம். இதுவரைக்கும் மகாநாராயண உபனிஷத்தில் முதல் 11 ருக்குன்னா 2 லைன் அதை சொல்லியிருக்கோம். நானே சொல்லிவிடுறேன் எல்லாத்தையும். பிறகு அதனுடைய சாரத்தை சொல்லிட்டு மந்திரங்கள் நம்ம பார்ப்போம். ஓம் அம்பஸ்ய பாரே புவனஸ்ய மத்யே நாகஸ்ய பிருஷ்டே மஹதோ மஹீயான் शुक्रेण ज्योतिगुंषि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः यस्मिन्निदगुं सञ्च विचैति सर्वं यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः तदेव भूतं तदुभव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् येनावृतं खञ्च दिवं महीञ्च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः यतः प्रसूता जगतः प्रसूती तोयेन जीवान् व्यचसर्ज भूम्याम् यदोषधीभिः पुरुषान् पशुभिश्च विवेश भूतानि चराचराणि अतः परन्नान्यदणीयसगुं हि परात्परन्यन्महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपम् विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् तदेवर्तं तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः प्रजापतिः सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि कलामुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्राश्च सर्वशः अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पन्ताम् स आपः प्रदुघे उभे इमे अन्तरिक्षमथो सुवः नैनमूर्ध्वन्न तिर्यञ्चन्न मध्ये परिजग्रभत् न तस्येषे कश्चन तस्य नाम महद्यशः न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तो ययेनं विदुरमृतास्ते भवन्ति. மகாநாராயண உபனிஷத்தினுடைய இந்த பகுதிகள்லாம் இது பெரிய அணுவாக்கமாக இருக்கு. இந்த 10 மந்திரங்களும் இந்த ஜெகத்காரணமான பரமாத்மாவினுடைய லட்சணத்தை விஸ்தாரமா சொல்லுகிறது. பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை நன்றாக மனசுல பதியிற மாதிரி அழகா விஸ்தாரமா விளக்கி சொல்லுகிறது.
ஆனா இதுக்கு இந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை இந்த பிரத்யக்ஷமான இந்திரியங்களால பார்க்க முடியாது. அதை மனசுல பக்குவப்பட்ட மனசுனால சித்த சுத்தியோட இருக்கிற அந்தःகரணத்தினால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்டனைனம் ஏனம் சக்ஷுஷா ந பஷ்யதி கஷ்டன சக்ஷுஷா ந பஷ்யதி. இந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை ஒருத்தன் கண்ணால பார்க்க முடியாது. கண்ணுனா காதால கேட்க முடியாது. பரமாத்மா சப்த ரூபம் இல்லை. இது மாதிரி அது நிறம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது. நம்ம கேனோபனிஷத்தில் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது எதனால இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதோ சக்ஷுஷா பஷ்யதி ஏன சக்ஷுகும்ஷி பஷ்யதி ததேவ பிரம்மத்வம் வித்தி. எதை கண்ணால் நம்மால் பார்க்க முடியாதோ, கண் எதனால் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறதோ அதுவே பிரம்மம் அப்படின்னு கேனோபனிஷத்துல சொன்ன மாதிரி இதை புரிஞ்சுக்கணும். ந சந்திருஷே திஷ்டதி அஸ்ய ரூபம் சந்திருஷே ந திஷ்டதி. இந்த பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகிறதில்லை, சென்ஸ் பர்செப்ஷனுக்கு வராது. அப்புறம் ஏன்னா அதுக்கு ஃபார்ம் கிடையாது. ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபம் அஸ்ய ரூபம் சக்ஷுஷா ந பஷ்யதி. அப்ப எப்படித்தான் இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம்? எதுவுமே நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், கண்ணுக்கு தெரியறதுதான் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் பக்குவம் இருந்ததுன்னா, சில பேர் நாஸ்திகாலாம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தை ஒத்துக்கிறார், கொஞ்சம் அனுமானத்துக்கு போற பௌத்தாள்லாம். அப்ப அந்த பிரத்யக்ஷத்தினாலே தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தை வச்சுதான் அனுமானம் பண்ண முடியும். பிரத்யக்ஷத்துக்கே விஷயமாகாதுன்னா அனுமானமும் பண்ண முடியாது. அப்ப நமக்கு பிரத்யக்ஷமா தெரியற விஷயத்துக்கு எது காரணம்ங்கிறதா நம்முடைய விசாரம். குத ஆஜாத்தா குத இயம் விசிருஷ்டி, எதிலிருந்து வந்தது? எதோ வா இமானி பூதானி ஜாயந்தே சஹா அன்வேஷ்டவ்யா தத் விஜிக்ஞாசித்தவ்யா பிருகதாரண்யம். ஆக அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல, சோன்வேஷ்டவ்ய தத் விஜிக்ஞாசித்தவ்யா, இது சாந்தோக்கியம். ஆக அப்ப இதெல்லாம் விஷயத்துக்கு வராததுனால எப்படித்தான் புரிஞ்சுக்கிறதுனா, அதுக்கு உடனே உபனிஷத் சொல்றது ஹிருதா மனிஷா மனசா அபிக்ளுப்தா. இப்படி 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கிளாஸ் எடுத்தாலும், தினம் கிளாஸ் எடுத்தாலும் தொடர்ந்து எல்லாம் பொறுமையா கேட்டு எல்லாம் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு கொஞ்சம் நாளாக புரியுது. அந்த பஜகோவிந்தத்தில் கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க, குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத் பவ முக்தா. குரு சரணத்துல பரிபூர்ணமான பக்தி, குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா, அசைக்க முடியாத ஒரு பரிபூர்ணமான அன்கண்டிஷனல் சரண்டர்லாம் சொல்றா இல்லையா, அது மாதிரி நிர்பர பக்தா. அப்படிப்பட்டவனுக்கு தான் சம்சாராத் அச்சிராத் பவமுக்தா, பவ சம்சாராத் அச்சிராத் முக்தா பவதி. அது மாத்திரமில்லை, அடுத்தவர்கள் சேந்திரிய மானச நியமாத், இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணி மனச பக்குவ நியமாதேவம் இப்படி இருந்தியானா திரக்ஷ்யசி நிஜ ஹிருதயஸ்தம் தேவம். ஹிருதயஸ்தம் தேவம், நிஜ ஹிருதயஸ்தம் தேவம் திரக்ஷ்யசி, நீ பார்ப்பாய், நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்வாய் அப்படின்னு அங்க தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். கடைசியில பஜகோவிந்தன் முடிக்கிறதே சொல்றாரு, நீ உனக்கு குரு பக்தி இருந்ததுன்னா அதை அண்டர்ஸ்டுட். குரு பக்திங்கிறது சாஸ்திரத்தோட சேர்ந்துதான், இல்லாட்டி சாஸ்திரம் இல்லைன்னா குருவுக்கு மகிமை கிடையாது. வெறுமன குருவுக்கு மகிமை கிடையாது, சாஸ்திரத்தினால்தான் குருவுக்கு மகிமை, சாஸ்திரோபதேசத்தினால்தான் குருவுக்கு மகிமை. சாஸ்திரத்தை சொல்லித்தரத்தினால்தானே குரு. ஆகையினால குரு மகிமைன்னு சொன்னாலே சாஸ்திரம் சேர்ந்து விடுறது. சாஸ்திரத்தை தனியா சொல்றதை விட குருவை சொன்னோம்னா குருவுல சாஸ்திரம் அடங்கி விடுறது. சாஸ்திரம் தனியா இருக்கும், அதுக்கு தானே சொல்றோம்
என்ன வேதாந்தாம்புஜ சூரியோயா சர்வஸ்ருதி சிரோரத்ன விராஜித பதாம்புஜா. தாமரை இருக்கு, தாமரைப்பூ அது முக்கா இருக்கு. சூரியனுடைய சூரியனுடைய வெளிச்சம் பட்டாதான் அது விரியறது. அதனாலதான் குருவை வேதாந்தாம்புஜ சூரியாங்கிறோம். ஏன்னா வேதாந்தம்ங்கிறது அம்புஜம் தாமரை, அதை பிரகாசப்படுத்துறது. இல்லாட்டி அது மொக்குக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு, அதை நன்னா ரசிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், மொக்கு அது விரியணும், தாமரை பூ விரியணும். விரிஞ்சாதான் அது ஆஹ்லாதகரம்னா. மொக்குக்கே ஒரு ஆஹ்லாதம் இருக்குன்னா அது வேற சமாச்சாரம், அது நிறைய தகராறு. அப்ப அது தாமரை மொக்கு இருக்கு. நிறைய பேர் மொக்கு மேலதான் போடுறான் சுவாமிக்கு. சில பேர்லாம் மொக்காவே போட்டு விடுறோம், அது ரொம்ப அழகா இருக்குங்கிறாங்க. தாமரையை விரிச்சு போடுறதுக்கும் மொக்கா போடுறதுக்கும் மொக்கு மாலை, தாமரை மொக்கு மாலை. அப்ப தாமரையை நல்லா விரிஞ்சுதுன்னு சொன்னா அதை பூர்ணமா ரசிக்கலாம். அது மாதிரி வேதாந்தம்ங்கிறது குருங்கிற சூரியன் இல்லைன்னா அது அதனுடைய மலர்ச்சி இருக்காது. வேதாந்தத்தினுடைய மலர்ச்சி குருங்கிற சூரியனாலதான் ஏற்படும். எதுக்கு சொல்றோம்னா, குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத். இது நான் சொல்ல விரும்புறது ஹிருதா மனிஷா மனசா அபிக்ருப்தா. ஹிருதா நன்னா பக்குவப்பட்ட மனசு, ரொம்ப நாள் அநேக ஜென்ம சம்பிராப்த, அநேக ஜென்ம சம்சித்தா, பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே விடாம பௌன புண்ணியன சிரவணம் பண்ணி 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 அப்புறம் என்னன்னா கிளாஸ்லயே தூங்குற அளவுக்கு பக்குவம் வந்துடுச்சு. முதல்ல உங்களை சொல்லலை, யார் இப்ப தூங்குற, நானா சும்மா எல்லாம் எல்லாம் தெரியுமே, எல்லாம் நிறைய கேட்டாச்சு. என்ன பண்ண இது ரெகுலர். அப்ப அந்த ஹிருதா அவ்வளவு தூரத்துக்கு மனசு பக்குவப்பட்டு, ஹிருதா மனிஷா மனசா அபிக்ருப்தா, நன்னா அதை பிக்கப் பண்ணி விடுறான், மனசுல உள் வாங்கி விடுறான். அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன, தே அமிர்தாக பவந்தி, பலனை சொல்லிடுறது. அதாவது இது இந்திரியத்துக்கு விஷயம் ஆகாது, சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம் தம் அகோச்சரம். அகோச்சரம்னா என்ன, இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாது. அப்ப எப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா, சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம். விவேக சூடாமணி முதல் ஸ்லோகம். ஆக சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம் அகோச்சரம் தம் சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம். இந்திரியங்களுக்கும் மனசுக்கும் புலப்படாத அந்த விஷயமானது சர்வ வேதாந்த சித்தாந்தத்துக்கு கோச்சரமாயிருக்கு. வேதாந்தத்தினால தீர்மானம் பண்ணப்பட்டு சொல்லப்படுறது. குரு உபதேசம் பண்ணா விளங்குறது. பொருள் விளங்கா உருண்ட பொருள் விளங்குறது. உலகத்துக்கு தான் பொருள் உறங்கா உருண்டைன்னு பேர். இந்த ஒய் ஹவுன்னு கேட்டுட்டே இருக்கான எப்ப பார்த்தாலும், ஹவு அப்படிங்கிறான். அப்புறம் ஒய்னா ஹவ்வாவது ஓரளவுக்கு சொல்லுவேன், ஒய்க்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா வேணா ஜோசியத்தை போய் கேளு. அதனால இப்ப ஹிருதா மனிஷா மனசா அபிக்ருப்தா ஏதத் விதுர் அமிர்தாஸ்தே பவந்தி. இதை தெரிஞ்சுண்டு அமிர்தாக, அமிர்தம்னா மோட்சம். அதனால இந்த அஜானத்திலிருந்து விடுபடுறான். இந்த உலக வாழ்க்கையில நடக்கிற சுக துக்கங்கள்லாம் அவனை பாதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஆக அமிர்தாக பவந்தி. இதுக்கு உபனிஷத்தே ஒரு உபனிஷத்திலேயே கொட்டேஷன் வருது. அடுத்த வாக்கியம் தான், அத்யசம்பூதோ ஹிரண்ய கர்ப்ப இத்யஷ்டௌ. அவ்வளவுதான் கொட்டேஷன் கொடுக்குறது. அத்யசம்பூதா ஹிரண்ய கர்ப்ப சம்பூத ஹிரண்ய கர்ப்ப இதி அஷ்டௌ. அஷ்டௌ ரிச்சஹா, 8 ரிக்கு இருக்கு. அவ்வளவுதான். அத்யசம்பூதா ஹிரண்ய கர்ப்ப இத்தி அஷ்டௌ சொல்லிட்டு அப்படியே நானும் போயிடலாம். இல்ல அந்த அத்தியசம்பூதா 8 இருக்கு என்ன, ஹிரண்ய கர்ப்பகாங்கிற 8 இருக்கு என்ன, அதனால நான் கொஞ்சம் அதை சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப இது வரைக்கும் சொன்னது இந்த 11 மந்திரம் வரைக்கும், 11 ருக்கு வரைக்கும் மந்திரம்னு வச்சுப்போம் நம்ம, 11 ருக்கு வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை பத்தி சொல்லி
இது நீ புரிஞ்சுக்கணும், மனசை பக்குவமா வச்சுட்டு இதை குரு கிட்ட இருந்து கேட்டு உள் வாங்கிக்கணும். அப்படி வாங்கிட்டானா நீ நிம்மதியா இருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம், எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கலாம். சொல்லி எடுத்து உபநிஷத்து. அதுக்கு உபநிஷத்துக்கே ஒரு ஆசை, கொட்டேஷன் கொடுக்கணும்னு. இந்த உபநிஷத்துல பார்க்கணும், தைத்திரியத்திலே பார்க்கணும். பிரம்மானந்த வல்லியில ததப்பேஷ ஸ்லோகோ பவதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ததப்பேஷ ஸ்லோகோ பவத்தின்னா நான் சொல்றதுக்கு இன்னொரு மந்திரம் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன், அந்த இடத்துல இங்க சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு உபனிஷத்தே கோட் பண்ணு. இப்ப அத்தியசம்பூதோ ஹிரண்ய கர்ப்ப இத்யஷ்டவ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இது. அதாவது தைத்திரிய ஆரண்யகத்துல இது தைத்திரிய ஆரண்யகம் தான். தைத்திரிய ஆரண்யகத்துல இது 10th சாப்டர் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது. 3rd சாப்டர்ல ஒரு போர்ஷன் இருக்கு, அது ஒரு யாக விஷயங்கள்லாம் பேசுறது. அதுலதான் இந்த அத்தியசம்பூதா நம்ம வழக்கமா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பேரு உத்தர நாராயண அனுவாக்கஹாம்பா. ரொம்ப ட்ரெடிஷன், 10 விஷயம் தெரிஞ்சவா சொல்லுவாங்க. புருஷ சூக்தம் யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜந்த தேவாக தானி தர்மான். புருஷ சூக்தம் தெரியும் இல்லையா? புருஷ சூக்தத்துல யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜந்த தேவாக தானி தர்மாணி பிரதமான்யாசன்னு தேகநாகம் மகிமான சிஜந்தே எத்திர பூர்வே சாத்தியா சந்தி தேவாக. சஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷால இருந்து எத்திர பூர்வே சாத்தியா சந்தி தேவாக வரைக்கும் புருஷ சூக்தம். அத்தியசம்பூத பிருத்திவியே ரசாச்சாரந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவா, அது முடிஞ்ச உடனே எத்திர பூர்வே சாத்தியா சந்தி தேவாக ஓம் நமோ நாராயணாய சொல்லிட்டு அத்தியசம்பூத பிருத்திவியே ரசாச்ச அப்படின்னு சொல்ற பழக்கம் இருக்கு. இந்த அத்தியசம்பூத பிருத்திவியே ரசாச்சால இருந்து சர்வம் மனுஷானா அது இன்னொரு போர்ஷன். இந்த 3rd சாப்டருக்கு இந்த தைத்திரியாரண்யகத்துல 3rd சாப்டர்லயே சாந்தி பாடம் தச்சையோர் ஆவரணியமாக. அதனால இங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3rd சாப்டர்ல இதெல்லாம் வருது. புருஷ சூக்தமும் வருது, இந்த அத்தியசம்பூத பிருத்திவி ரசாச்சாங்கிறதும் வருகிறது. இந்த 10வது பிரஷ்னத்துலதான், பிரஷ்னம்னா சாப்டர் 10வது பிரஷ்னத்துலதான் சஹஸ்ரசீர்ஷன் தேவம் வரப்போறது. இன்னும் கொஞ்சம் எப்படிக்கு என்னைக்கு வரும்போது தெரியாது. சஹஸ்ரசீர்ஷன் தேவம் விஸ்வாட்சம் விஸ்வசம்புவம் அது வரப்போறது. அப்ப அத்தியசம்பூத பிருத்திவிக்கு மாத்திரம் இப்ப அர்த்தம் சொல்ல போறேன். அந்த 8 இருக்கு. அத்தியசம்பூத பிருத்திவே ரசாச்ச விஸ்வகர்மண சமவர்த்ததாதி தஸ்ய த்வஷ்டா விததத் ரூபமேதி தத் புருஷஸ்ய விஸ்வமாஜானமக்ரே. இப்படி 4 வாக்கியமா சேர்த்துக்கணும். வேதாஹமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தமசः பரஸ்தாத் தமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி நான்யः பந்தா வித்யதே யனாய பிரஜாபதிஷ்சரதி கர்ப்பே அந்தः அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே தஸ்ய தீராः பரிஜானந்தி யோனிம் மரீச்சீனாம் பதவிச்சந்தி வேதசः யோ தேவேभ्य ஆதபதி யோ தேவானாம் புரோஹிதः பூர்வோ யோ தேவேभ्यो ஜாதः நமோ ருச்சாய பிராம்மஜே ருச்சம் பிராம்மன் ஜனயந்தः தேவாக்ரே ததப்ருவன் யஸ்த்வைவம் பிராம்மணோ வித்யாத் தஸ்ய தேவா அசன்வசே ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण. இதை பிரிச்சிருக்கு. இது வரைக்கும் இதுல சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்கிறது அவ்வளவுதான். அதையும் இங்க சேர்த்துக்கோங்கோ. அத்தியசம்பூதோ ஹிரண்ய கர்ப்ப இத்யஷ்டௌ அப்படின்னு எடுத்துடுத்து. நீ அதெல்லாம் அங்கே போய்க்கோங்கன்னு இல்லை. ஏற்கனவே அந்த காலத்தில் இப்படிலாம் இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லித்தரது அவனுக்கு எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணியிருப்பான், கஷ்டமே இல்லை. வாத்தியாருக்கு அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கோ. அந்த 3வது பிரச்சனை பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் இத்தனாவது அணுவாக்கம் இருக்கு இல்லையா, அதை பார்த்துக்கோ. அதில் என்ன அர்த்தமெல்லாம் அன்னைக்கு சொன்னேனோ அதை ஞாபகப்படுத்திக்கோ. முடிஞ்சு வச்சு நான் அடுத்ததுக்கு போகிறேன்னா. நாங்கள் இந்த சாப்டரை இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம். எங்கேயோ இருக்குங்கிற அதோட இதெல்லாம் நீங்க அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த காலத்துல சொல்லி கொடுத்துருப்பா. அதே மாதிரி இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பயுத்தியஷ்டம்னு இருக்கு. ஹிரண்ய கர்ப்பங்கிறது 8 இருக்கு. அது 4ஆம் காண்டம். கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் 4வது தைத்திரிய கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல தைத்திரிய சாக்கை, அதுல 4ஆம் காண்டம். அந்த 4ஆம் காண்டத்துல ஒரு போர்ஷன் இருக்கு. முதல் பிரஷ்னத்துல வருது. அதுல ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தமவர்த்ததாக்ரே பூதஸ்ய ஜாதः பதிரேகாசீத் சொல்லி அவர் 8 இருக்கு. கஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேம, கஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேம, கஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேமன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்கறது. இந்த பகவானுக்கு பண்ணா வேற யாருக்கு பண்ண போறோம் அப்படி கேட்கறது.
இப்பேற்பட்ட இந்த ஜெகத்காரண கர்த்தாவான அந்த பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணாம வேற என்னத்தை பூஜை பண்றது? அஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேமா, அஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேமா, இந்த தேவனுக்கு தான் நாங்க பூஜை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல 8 மந்திரங்கள் வருது. இப்ப நான் இப்ப இருக்கிற கிளாஸ்ல இப்ப இந்த அத்தியசம்பூத அர்த்தம் சொன்னாலே பெரிய விஷயம். அதனால இப்ப அத்தியசம்பூதாக்கு அர்த்தம் சொல்ல போறேன். இது கொட்டேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க. மந்திரத்துல இவ்வளவுதான் இருக்கு. அத்தியசம்பூதோ ஹிரண்ய கர்ப்பஜித்யஷ்டௌ அப்படின்னு மந்திரத்துல இருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியசம்பூதாக்கு அனுவாகத்துக்கு அர்த்தம் பார்க்க போறோம். ஹிரண்ய கர்ப்பங்கிறதுக்கும் அர்த்தம் பார்க்கணும். அதுக்கே 2-3 கிளாஸுக்கு மேல போனாலும் போயிடும். இப்ப அத்தியசம்பூத பிருத்திவ்யை ரசாச்ச விஸ்வகர்மண சமவர்த்ததாதி தஸ்ய த்வஷ்டா விததத்ரூபமேதி தத்புருஷஸ்ய விஸ்வமாஜானமக்ரே. இந்த 4 வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றேன். அதாவது விஸ்வகர்மண அத்யஹ பிருத்திவ்யை ரசாச்ச இந்த பிரபஞ்சம் உண்டாயிற்று. சிம்பிளா சொல்றேன், ரொம்ப நான் பதபதார்த்தமா சொல்லல, சாதாரணமா அர்த்தம் சொல்றேன். விஸ்வகர்மணஹன்னா ஈஸ்வரன் அர்த்தம். விஸ்வத்தை சிருஷ்டி பண்ணவன் விஸ்வகர்மன்னு சொன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை கர்த்தா, விஸ்வகர்த்தா, ஜகத்கர்த்தா, ஜகத்காரணஹா அப்படிங்கிறதான். அது ஷஷ்டி விபக்தி. விஸ்வகர்மாங்கிறதும் விஸ்வகர்த்தாங்கிறதும் ஒண்ணுதான். விஸ்வகர்ம, விஸ்வகர்மா. அதனால சொல்றார் விஸ்வகர்மணஹா. விஸ்வகர்மன் இடத்துல பரமாத்மனஹான்னு அர்த்தம். வேதம் பல சப்தங்களை உபயோகப்படுத்துகிறது. விஸ்வகர்மணஹான்னா கடவுளிடமிருந்து அப்படின்னு அர்த்தம். கடவுளிடமிருந்து இந்த பிரம்மாண்டம் உற்பத்தி ஆச்சு, இந்த பிரபஞ்சம் உற்பத்தி ஆச்சு. அத்யா பிருத்திவியை ரசாச்ச இந்த ஜகத்து அயம் பிரபஞ்சா சம்பூதா. இந்த பகவானிடத்திலிருந்து இந்த ஜலமும் இந்த பூமியும், இந்த விபக்தியெல்லாம் பார்க்கப்படாதீங்க. அதனால இந்த பூமியும் ஜலமும் இந்த அதுல இருக்கக்கூடிய சாரமும் சத்தும், நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு, அதுல இருக்கிற நரிஷ்மெண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாம் இந்த ஜகத்துல உண்டாச்சு. அத்யா பிருத்திவியை அத்யா ரசாச்ச பிரபஞ்சா சம்பூதா. அப்படி படிக்கணும். கஸ்மாத் யாரிடமிருந்துனா விஸ்வகர்மணா. இது 5ஆம் விபக்தி சொல்லிவிட்டேன். பஞ்சமே விபக்தி. அதாவது பரமாத்மனஹா, பரமாத்மாவிடமிருந்து, விஸ்வகர்மாவிடமிருந்து, பகவானிடமிருந்து உண்டாச்சு. சமவர்த்தத போகலாம். சம்பூதா சமவர்த்தத, அதிசமவர்த்தத. அவர் எல்லாருக்கும், எல்லா தேவதைகளுக்கும் மேலோங்கி நிற்கிறார்னா. இந்த எலெக்ஷன்ல வரவெல்லாம் வந்துட்டு போயிடுவா, அவர் இன்னைக்கு வர்றது எலெக்ஷனே கிடையாது. அவரெல்லாம் செலக்ட், பகவானை நான் செலக்ட் பண்றேன்லாம் சொல்ல முடியுமா? நம்ம வேணா ரூபத்தை வேணா செலக்ட் பண்ணலாமே தவிர ரிலிஜனை வேணா செலக்ட் பண்ணலாம், ரூபத்தை வேணா செலக்ட் பண்ணலாம். ஆனா பகவானை செலக்ட் பண்றது என்ன, நீ எடுத்துக்கோ, ஒருத்தர் தான் இருக்காரப்பா. உலகு ஆதி பகவன் முதற்றே. ஒரு வஸ்து இருக்கு. அதனால தத் பிரம்மேதி தத் விஜிக்ஞாசஸ்வ. ஆகையினால அதிசமவர்த்தன்னா அவர் எல்லாத்துக்கும் மேலோங்கி நிற்கிறார்னு அர்த்தம். இந்த பிரபஞ்சத்திலே எது வந்தாலும் போனாலும் அவர் மாறாமல் அழியாமல் இருக்கிறார். எனது ஆக்கி அழித்து துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் எள்ளத்தனையேனும் தாக்கர நிற்கும் சமர்த்தன் தாய்மானவர். ஆக்கி அழித்து, அழித்துன்னா எந்த அள்ளா தெரியுமோ? அதுதான் நமக்கு இருக்கிற எல்லா அத்வைத அள்ளாதான். வேற ழா வேற லா வேற. எரல வரல அப்படின்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அப்போ அந்த ஆக்கி அழித்து, அழித்து என்ன, இந்த எப்பவுமே இந்த தமிழ்ல இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போடுறலான்னு தான் சொல்லி விடுறது. இப்போ ஏன்னா வெள்ளினம் மெல்லினம்னா என்னன்னு கேட்கலாம்.
வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம்னா என்னங்கிறான், எனக்கு ஒரு எண்ணமும் தெரியல அப்படின்னா. அதனால என்ன பண்றதுன்னா, பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவனுக்கு எல்லா லாவும் எல்லாம் ஒரே மாதிரியே தெரியுது. இல்லை, பள்ளிக்கூடத்துக்கு போடுற லா வேற, பள்ளிங்கிறது வேற, பள்ளி வேற, பள்ளி வேற, பழம் வேற, அந்த லா வேற. அதுல ஆக்கி அழித்துன்னா காப்பாத்தின்னு அர்த்தம். சிருஷ்டி பண்றார். ஆக்கி அழித்து துடைக்கும். துடைக்கும்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே ஒரு சுனாமி, ஒரு தூக்கு முடிஞ்சு போச்சு. அதெல்லாம் ஆக்கி அழித்து துடைக்கும். தொழில் அத்தனை வைத்தும், அத்தனை வேலையும் பண்றான். ஆனா ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்கிறான். ஆக்கி அழித்து துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் எள்ளத்தனையேனும் தாக்கர நிற்கும் சமர்த்தன். ஒரு அளவு கூட அவர் பாதிக்கிறது இல்லை. அவர் எங்க இருக்காருன்னா உங்கள ஒரு சாட்சியா இருக்காரு. ஆக்கி அழித்து துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் எள்ளத்தனையேனும் தாக்கர நிற்கும் சமர்த்தன். உள்ள சாட்சியை சிந்திக்கத்தக்கது தோழி. வாழ்க்கையில நீ எதை சிந்திக்கணும்னா அது மாத்திரம் சிந்தி. யார் எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க போறாளோ அதை சிந்திக்காதே. பரவாயில்ல, இப்ப நம்ம கிளாஸுக்காக சொல்ற, வெளியில போய் என்ன பண்ணும், என்ன பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆக்சுவலா அதுவும் சொல்லக்கூடாது. இதை நீங்க எப்பவும் ஞாபகம் வச்சும்போது சொல்லணும். சும்மா இதுக்காக சொல்ல. ஆக விஸ்வகர்மண சமர்த்த, அவர் தான் மேலோங்கி இருக்கார்னு அர்த்தம். அவர் எல்லாத்திலையும் அவர் மேலோங்கி நிற்கிறார். பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே டாமினேட்டடா இருக்கிறவர். என்ன அல்டிமேட் டாமினேட்டடா இருக்கிறவர் யாருன்னா எதுவும் இல்லை, அவர் தான். அவரை சார்ந்துதான் எல்லாம் இருக்கு. இதை சொல்றாரு. என்ன ஒருத்தன் சொன்னான், இது ஜோக்கு. ஒருத்தன் சொன்னா இந்த விக்கிபீடியா இருக்கு, அது இதுல கம்ப்யூட்டர்ல இதெல்லாம் இருக்கேன், இந்த கூகுள் சொல்றது, அப்புறம் விக்கிபீடியா சொல்றது, அதெல்லாம் என்ன சொல்றதா, நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துடுவேங்கிறது, இது அது பண்ணிவிடுவேன் அப்படிங்கிறது, வரிசையா ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி கேட்டுதா, என்ன அங்கே சத்தம்னு. எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்றும் இல்லை, நாங்கள் எங்களுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஜோக் வந்துட்டு இருந்தது, நீங்களாம் பார்த்தடா தெரியாது. அதாவது இந்த கூகுளா இருக்கட்டும், விக்கிபீடியாவா இருக்கட்டும், எதா இருக்கட்டும், கடைசியில பவரை சார்ந்திருக்கு. பேட்டரியோ நீங்க வாட்டவர் வச்சுக்கோங்க, அது இல்லைன்னா இது எங்க ஒர்க் பண்ண போறது. அதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னமோ தோணித்து. அதனால சமவர்த்த தாதி தஸ்ய த்வஷ்டா விததத் ரூபமேதி. அதாவது அவரே தான் சூரிய பகவானா இருக்கார். இப்ப வேதம் என்ன பண்றது பார்த்துங்கோ, இத்தனை நேரம் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டியை பத்தி பேசி, சிருஷ்டிகர்த்தாவை பத்தி பேசுறது, கடவுளை பத்தி பேசுறது. சரி, இந்த கடவுளை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு அப்படியே எல்லாத்தையும் நினைக்க முடியுமா? அதுக்காக வேண்டி நமக்கு ஒரு மனசுக்கு சப்போர்ட்டுக்காக வேதத்தில் அதிகமா சொல்லப்படுறது சூரிய மண்டலம், சோலார் டிஸ்க். இதுதான் சப்போர்ட். அது எத்தனையோ சோலார் சூரிய குடும்பம் இருந்தாலும் நமக்கு இருக்கிறது ஒரு சூரியன் தெரிகிறார். ஸ்மிருதி பிரத்யக்ஷமைதிஹ்யம், அதுவும் இதே தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரஷ்னம். இதே தைத்திரியாரண்யத்தில் முதல் பிரஷ்னம். ஸ்மிருதி பிரத்யக்ஷமைதிஹ்யம் அனுமானச்சதுஷ்டயம் ஏதைர் ஆதித்ய மண்டலம். இதுலயும் வரப்போகுது கொஞ்ச நேரத்தில். ஆதித்யோ வா ஏஷ ஏதன் மண்டலம் தபதி தத்ர தாரிச்சஸ்தத்ருச்சா மண்டலகும் சருச்சால் லோகோதய ஏஷ. இந்த மந்திரமெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி அர்த்தம் தெரிஞ்சுன்னு தியானம் பண்ணினா அவ்வளவுதான், சமையலே நடக்காது. அதுல எல்லாரும் தியானத்திலே எல்லாரும் சமாதிக்கு போயிடணும். காய்கறி வாங்க வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், உள்ளுக்குள்ளே எனர்ஜியெல்லாம் வந்துருங்கிற. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தஸ்ய த்வஷ்டா விததது. அவரிடத்துல இருந்து இந்த சூரிய மண்டலம் உற்பத்தி ஆயிருக்கு. அவரிடத்துல இருந்து அந்த அந்த அதாவது சூரிய ரூபேண அந்த பகவான் விளங்குறார்னு அர்த்தம். நீ சூரிய மண்டலத்தை பிடிச்சுக்கோ, அதை தியானம் பண்ணு. தேய சதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி. எங்க கேட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா? தேய சதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி. சந்தியாவந்தனத்தில் வருது தினம். 3 வேளையும் சொல்றோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காலம்பரை சொல்றோம், மத்தியானம் சொல்றோம், சாயங்காலம் சொல்லணும். தேய சதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண சரசிஜாசன.
சரசிஜாசனன்னு அர்த்தம், தாமரை புஷ்பத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். சரசிஜாசன சன்னிவிஷ்டா கேயூரவான், அழகா தோல்வளை போட்டுருக்கான், எங்க பார்த்தாலும் நகைதான். கேயூரவான் மகர குண்டலவான், குண்டலவான் கிரீட்டி ஹாரி ஹிரண்மய வபு திருத சங்க சக்கர. அவ்வளவுதான், அதுதான் ஸ்லோகம். தேய சதா சஹா தேய, தேய சதா தேய, தேய சதா சவித்ருமண்டல மத்தியவர்த்தி சரசிஜாசன சன்னிவிஷ்டா கேயூரவான் மகர குண்டலவான் கிரீட்டி ஹாரி ஹிரண்மய வபு திருத சங்க சக்கர சதாத்யய. அவரை நீ தியானம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சங்க சக்கர கதாபானை திரௌபதியோட ஸ்லோகம் அது. திரௌபதி வஸ்திராபகரணம் பண்ற போது கத்தின சொன்ன ஸ்லோகம் அது. தனு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சந்தியாவந்தத்தில், எப்படி ஏதோ ஸ்மார்ட் ஏதோ சேர்த்திருக்காங்க யாரும். அதனால சங்க சக்கர கதாபானே துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் சரணாகதம். திரௌபதி கையை கூப்பிட்டு சொன்ன ஸ்லோகம் அது. அப்புறம் அடுத்தது ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம். எதுக்கு சொல்றோம்னா, இந்த பகவான் தஸ்ய த்வஷ்டா விததத் ரூபமேதி, அந்த பகவான் இந்த சூரிய மண்டல ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளங்குறார் அப்படின்னா. அவர் எங்கு இருந்தாலும், நம்ம கோயில்ல சுவாமியை இது பண்ற மாதிரி சர்வ வியாபகமாக இருந்தாலும், இந்த என்னது மின் காந்த நுண்ணலைகள் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் அதெல்லாம் எங்க இருந்தாலும் கையில ஒரு போன் இருக்கு. அது மாதிரி பகவான் சர்வவியாபியா இருந்தாலும் சூரிய மண்டலத்தில் விசேஷமா பிரகாசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லித்தான் நமக்கு எப்பவுமே நம்ம கோவில்லாம் பத்தி ரெண்டு தான் சொல்லுவோம். ஒன்னு சூரியன் விட்டா சந்திரனுக்கு போவோம் கொஞ்சம், இல்லாட்டி அக்னி தான். ரெண்டுலையும் ரொம்ப முக்கியம். சந்திரன் கூட செகண்டரி தான், அக்னி ஆதித்ய. அதான் ரிதந்த்வா சத்யேன பரிஷிஞ்சாமீதி சாயம் பரிஷிஞ்சதி சத்யம் துவர்த்தேன பரிஷிஞ்சாமீதி பிராதः அசாவாதித்ய சத்யம் அக்னிர்வா ரிதம் அசாவாதித்ய சத்யம். காலம்பரத்திலிருந்து மத்திய சாயங்காலம் வரைக்கும் சூரியனைத்தான் நம்ம உபாசனை பண்றோம், பண்ணுவோம், அக்னியும் பண்ணுவோம். ஆனா சாயங்காலத்தில் அக்னிக்கு சக்தி கொள்ளும். சூரியன் அக்னிக்கு நிறைய கொடுத்துட்டு போறாராம். அப்படிலாம் வேதத்துல மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு பல இடங்கள்ல. அல்ல சிதக்னி குண்ட சம்பூதா அப்படி சொல்றோம் நாம. அது சைத்தன்யம் தான். இந்த ரெண்டும் இந்த பிரகாசத்து மூலமா சைத்தன்யத்தை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக வச்சிருக்கு. தஸ்ய த்வஷ்டா விததத் ரூபமேதி தத் புருஷஸ்ய விஸ்வமாஜா நமக்ரே. அக்ரே இந்த படை சிருஷ்டியில அந்த புருஷனிடத்திலிருந்து தான் இந்த பிரபஞ்சம் உற்பத்தி ஆயிற்று. அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த புருஷனிடத்திலிருந்து தான் பிரகாசத்தை வாங்கி கொண்டு இந்த சூரியன் அந்த பரம புருஷனிடமிருந்து தான் பிரகாசத்தை வாங்கிட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணர் சொல்றார் இல்லையா, என்னது யதாதித்யகதம் தேஜஹ, மறக்கப்படாது, யதாதித்யகதம் தேஜஹ அப்படின்னா சூரியன் கிட்ட இருக்கிற தேஜஸ் நான்கிற நான் அது எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லணும்? சைத்தன்யத்தை தான் குறிக்கும். யதாதித்யகதம் தேஜஹ ஜெகத்பாசயதேகிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். அதுதான் இந்த சொல்லுக்கு. தத் புருஷஸ்ய விஸ்வமாஜா நமக்ரே. அந்த பரமாத்மா தன்னுடைய பிரகாசத்தை காட்டுறதுக்காகவே சூரிய மண்டலத்தில் எழுந்தருளி இருக்கிறார். அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்? அசாவாதித்யோ பிரம்மா பிரம்மைவ அஹமஸ்மின்னு சந்தியாவந்தத்தில் சொல்றோம். இந்த சூரிய மண்டலத்துல எந்த ஒரு பிரம்மன் இருக்கானோ அவன் தான் என்னுடைய ஹிருதயத்திலையும் இருக்கான். அப்படி நம்ம பாவனை பண்ணிக்கிறோம். இந்த மந்திரத்துக்கு தான் அர்த்தம். அத்யஸ் சம்பூத பிருத்திவே. இதுல இருந்து என்ன சொல்ல விரும்புறாருன்னா, பரமேஸ்வரன் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு கொட்டேஷன். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இது வரைக்கும் வந்த மந்திரங்களுக்கு இது மேற்கோள் காட்டுறார். இது அங்கேயும் சொன்னோம், முதல்லயே ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேங்கிறார். அதனால என்ன, தைத்திரியாரண்யகத்துல 3ஆம் பிரஷ்னத்துல இருக்கிறத இங்க சொல்ல வேண்டாம், அது வேற இன்னொரு இடத்துல சம்ஹிதையில இருக்கு ஆல்ரெடி. இதெல்லாம் என்ன, இந்த கம்பஸ்ய பாரு கடைசி பகுதி, எஜுர்வேதம் படிக்கிறதுல
இதுதான் லாஸ்ட் போர்ஷன். அதனால அவனுக்கு எல்லா மந்திரங்களும் தெரியுங்கிற அர்த்தத்தில் இதை சொல்லிடுறது. அப்படி எடுத்துக்கணும் நாம. ஏன்னா ஒருத்தன் யஜுர்வேத அத்தியனம் பண்ணா ரொம்ப முறைப்படி படிச்சான்னு சொன்னா, சாக்கை படிக்கிற போது முதல் அஷ்டகம், 2 அஷ்டகம், 3 அஷ்டகம், 3 அஷ்டகம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் காட்டகம்னு ஒன்று இருக்கு, 3 பிரச்சனம் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த அருணம் 10 பிரச்சனம் இருக்கு. இதெல்லாம் சாக்கா பாகங்கள். இதுக்கெல்லாம் பதம் கிரமம் ஜட்ட கனம் எல்லாம் கிடையாது. இப்போ நம்ம படிக்கிற இந்த போர்ஷனுக்கெல்லாம் பதம் கிரமம் ஜட்ட கனம் எல்லாம் சொல்ல மாட்டான். சம்ஹிதை இருக்கு, அதுக்கு தான் பதம் கிரமம் ஜட்ட கனம் எல்லாம் சொல்றதெல்லாம், அந்த பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றதெல்லாம், பிரகிருதி விகிருதி எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் பாடங்கள்லாம் அதுல தான். எதுக்கு இதை சொல்றோம்னா அங்க இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கோங்கிறது. தஸ்ய துவஷ்டா விததத் ரூபமேதி. துவஷ்டாங்கிற சப்தத்துக்கு சூரியன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அதாவது அவர் சூரிய ரூபமா இருந்து பிரகாசிக்கிறார். அவரிடத்துல தான் அந்த சூரிய மண்டலம் வந்தது. இது பலவிதமான அர்த்தங்கள் கொடுத்துருக்கு. தத் புருஷஸ்ய விஸ்வம் ஆஜானம், அக்ரே ஆஜானம். அவரிடம் இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் உற்பத்தி ஆச்சு. அதில் அந்த சூரியன் இடத்துல அது விசேஷமா விளங்குறாருன்னா, அப்ப இவன் தியானம் பண்றான். அது சொல்றது அடுத்த மந்திரம். வேதாஹமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தமசः பரஸ்தாத் தமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி நான்யः பந்தா வித்யதே யனாய. ரொம்ப முக்கியம், எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப அவர் என்ன சொல்றார் வியாக்கியானக்காரர், இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் படித்தோம் போன மாசம் கிளாஸில், அதுக்கு முந்தின மாசம். அதனால அதுல பார்த்தோம்னா தெரியும். இப்பதான் சொல்லி முடிச்சேன். அதை நான் சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ன சக்ஷுஷா. மந்திரம் நல்லா ஞாபகம் இல்லைன்னா அது உண்மையும் புரியாது. மந்திரம் பார்த்துட்டே இருக்கணும், அப்பதான் புரியும். இல்லாட்டி டீச்சருக்கும் ப்ராப்ளம், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ன சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்டனைனம் ஹிருதா மனீஷா மனசாபிக்ளுப்தோ யஜேனம் அமிர்தாஸ்தே பவந்தின்னு இருக்கு. அதுக்குதான் கோட்டேஷன். தமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி. அந்த மந்திரத்தை இதையும் கம்பேர் பண்ணா தான் தெரியும், ஒப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். அவர் என்ன சொல்றார், தமசப் பரஸ்தாத்து ஆதித்ய வர்ணம் தம் மகாந்தம் புருஷம் அகம் வேத. அதாவது அஜ்ஞான தமசப் பரஸ்தாதுன்னு அர்த்தம் இருட்டுக்கு அப்பால, இருளுக்கு அப்பால் தமிழ்ல சொல்றது. தமசப் பரஸ்தாத் இருளுக்கு அப்பால். நம்ம 2 பிரகாசத்தை பார்க்கிறோம். ஒண்ணு ஜட பிரகாசம், சித் பிரகாசம். இந்த பிரகாசத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சித் பிரகாசத்துக்கு இது இந்த பிரகாசம் இது கண்ணுக்கு தர பிரகாசம் தருது, இந்திரியத்தை பிரகாசப்படுத்துறது. கண்ணுலையும் லைட் இருக்கா இல்லையா? சந்தேகம் இருக்கா? கண்ணு லைட் இருக்கான்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஏன் போறோம்? இப்போ லைட் எவ்வளவு போட்டாலும் கண்ணு தெரியலன்னா என்ன அர்த்தம்? கண்ணுல அந்த கண்ணுல கண்ணொளிம்பா தமிழ்ல, கண்ணொளி குறைஞ்சு போச்சு. வெளிச்சத்தை எவ்வளவு கூட்டினாலும் கண்ணுல பார்க்கிற சக்தி குறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா தெரிய மாட்டேங்கிறது. இந்த சக்ஷு பிரகாசம், சக்ஷுலையும் பிரகாச சக்தி இருக்கு. ஆமா, சக்ஷு இது என்ன இல்யூமினார் கேட்கக்கூடாது. இருக்குங்கிறது எப்படி தெரியுதுன்னா பார்க்கிற போது தெரியுறதே. ஆனா லைட் இருந்தாலும் தெரியலன்னு அர்த்தம்னா கண்ணுல பிரகாசம் போயிடுதுன்னு அர்த்தம். இது சக்ஷு பிரகாசம். சக்ஷு பிரகாசமும் இந்த லைட் வெளிச்சம், இந்த வெளிச்சம் இருக்கே இது இது ஜோதிஷ் பிரகாசம், ஜட பிரகாசம். ஆனா இந்த 2 பிரகாசத்தையும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பிரகாசம் காட்டுறது, பிரகாசிப்பிக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா சித் பிரகாசம், சிதேவ பிரகாசம். கான்சியஸ்னஸுக்கு தான் அந்த பேர். கான்சியஸ்னஸ் இந்த மாதிரி வெளிச்சமானா இருட்டான்னா அதைத்தான் சொல்றோம். வெளிச்சத்தையும் இருட்டையும் எது தெரிஞ்சுக்கிறதோ அது வெளிச்சத்தையும் இருட்டையும் பிரகாசப்படுத்துறது. அதனால ஜோதிஷாம் ஜோதிஹி அப்படிலாம் சொல்றோம். தமசப் பரஸ்தாத் ஆதித்ய வர்ணத்துக்கு அர்த்தம் இது. தமசப் பரஸ்தாத் டார்க்னஸே இல்லாத லைட்டுன்னா, இப்பனா அதுலேயே நிறைய விசாரங்கள்லாம் பண்ணுவா. பிரகாச அபாவம்னு சொல்றதா வஸ்துவை,
அல்ல தமகான்னு ஒரு வஸ்து இருக்கா, இருட்டுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கா, இல்ல வெளிச்சம் இன்மைதான் இருட்டா, வெளிச்சம்ங்கிறது ஒரு பொருளா இருட்டுங்கிறது ஒரு பொருளான்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுவார். நான் அதெல்லாம் ரொம்ப உங்களை குழப்ப விரும்பல, ஏற்கனவே நம்ம நிறைய குழம்பின்னு இருக்கோம். ஆகையினால வெளிச்சம்ங்கிறது வெளிச்சம் இல்லாததா பிரகாச அபாவமா அப்படின்னு சாஸ்திரத்திலே நிறைய விசாரங்கள்லாம் செய்கிறார்கள். இப்ப தமசப்பரஸ்தாத்து ஆதித்ய வர்ணம் அப்படின்னு சொன்னா இதை எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கு. ஆக இருளையும் அதுக்கு தான் சொல்லுவா, ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, ஃபேமஸ் ஸ்லோகம், பிரகாஷாத்மிகையா சக்தியா பிரகாஷானாம் பிரகாசகா பிரகாசயதி யோ விஸ்வம் சோயமாத்மா பிரகாசதாம். அதை விட பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் இன்னும் இருக்கு. சங்கராச்சாரிய சொல்ற, காஷ்யாம் ஹி காஷதே காஷி, காஷி சர்வ பிரகாஷிகா, சா காஷி விதித்தா ஏன தேன பிராப்தா ஹி காஷிகா. இது காஷி பஞ்சகம். சங்கராச்சாரியர் காஷி பஞ்சகம்னு எழுதியிருக்காரு. காஷின்னா என்னென்ன, இது இங்கேயே காஷி தான், நீ தான் காஷிங்கிறார். காஷிங்கிறது ஏதோ ஒரு தேச விசேஷம் க்ஷேத்திரம்ங்கிறதுலாம் செகண்டரி. உண்மையிலே காஷிங்கிறது ஸ்வரூபம், ஆத்மாதான் காஷிங்கிறார். காஷ்யாம் ஹி காஷத்தே காஷி, காஷியில் காஷியில் பிரகாசம் பிரகாசிக்கிறதுன்னா காஷ்யாம் ஹி காஷத்தே காஷி. புரியுதா? காஷியில் காஷியில் ஒளி மேலோங்கி இருக்கிறது, தமிழ்ல சொல்லலாம். என்ன ஒளி மேலோங்கி இருக்கிறது? நமக்கு எல்லாருக்கும் என்னன்னா, காசிக்கு போனா மோட்சம் கிடைக்குங்கிற இல்லையா? எல்லாருக்கும் காசிக்கு போனா மோட்சம் கிடைக்கும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். காசிக்கு போனா அங்க சிவபெருமான் தாரகநாமாவை உபதேசம் பண்ணுவார், ராமநாமாவை சொல்லிக் கொடுப்பார், அது வாழ்ந்தகாக சொல்லுவார், சிவனே சொல்லுவார். அதனால அப்புறம் அங்க போறவாளுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பாடி தினம் போயிட்டு இருக்கு. ஃபிளைட்லயே நிறைய பாடிலாம் போய் அங்க போட்டு அங்க அட்லீஸ்ட் பாடியாவது போட்டும். ஆனா அது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, இதெல்லாம் நம்ம மறுக்கல. ஆனா வாஸ்தவமான அர்த்தம் என்னன்னா, காஷிங்கிறது வித்யாஸ்தானம். வாராணசி தானே இது பேரு, இங்கிலீஷ்ல அது பனாரஸ் ஆயிடுது. அதனால வாராணசி தான், அது வாராணசி க்ஷேத்திரம். வாராணசி புரபதிம் பஜ விஸ்வநாதம்னு சொல்றோம். வாராணசி க்ஷேத்திரத்துல அங்க பார்த்தா அது பெரிய வித்யாஸ்தானம். நம்ம தேசத்துல இதெல்லாம் மோக்ஷபுரின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அயோத்தியா, மதுரா, காஷி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாராவதி செய்வ சப்தைத்தே மோக்ஷதாயிக்காகனு சொல்லிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் வித்யாஸ்தானங்கள். போனா ஞானம் கிடைக்கும். எதுக்கு சொல்றேன்? காஷ்யாமி காஷத்தே காஷி. காஷிங்கிறது ரெண்டு அர்த்தம். காஷி க்ஷேத்திரம்னு ஒரு அர்த்தம், காஷிங்கிறது சரீரம்னு அர்த்தம். காஷிங்கிறது சரீரம். இதுதானே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கு. காஷி க்ஷேத்திரத்தையும் காஷிங்கிறது குறிக்கும், உடம்பையும் காஷிங்கிறது குறிக்கும். காஷ்யாம் ஹி காஷத்தே காஷி. இந்த உடல்ங்கிற காஷியில் உணர்வு என்கின்ற காஷியானது விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். உடல் என்னும் காஷி க்ஷேத்திரத்தில், இந்த மனித உடல் என்னும் காஷி க்ஷேத்திரத்தில் உணர்வு என்னும் காஷியானது காஷத்தேன விளங்கின்றிருக்குன்னு அர்த்தம், பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது அர்த்தம். சொல்லிட்டே போலாம், நிறுத்திக்கிறேன். தமசப்பரஸ்தாத்து ஆதித்ய வர்ணம் தம் மகாந்தம் புருஷம் அகம் வேத. இருளுக்கு அப்பால், இருளுக்கு அப்பால்னா அஜ்ஞானத்துக்கு மேலேன்னு அர்த்தம். அஜ்ஞானத்துக்கு அப்பால். அஜ்ஞானத்துக்கு அப்பால் என்ன இருக்கு? ஞானம். இப்ப இந்த இடத்துல அறியாமைக்கு அப்பால், இருளுக்கப்பால் ஒளி வடிவமாக இருக்கின்ற சூரியனை எதோட கம்பேர் பண்றோம்னா, அறியாமைக்கு அப்பால் இருக்கின்ற, அறியாமையையும் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பேரறிவு. அதுதான் ஆதித்ய வர்ணம், சைத்தன்யம் எல்லாம் சொல்லும். ஆக தமசப்பரஸ்தாத்து ஆதித்ய வர்ணம் தம், அந்த மகாந்தம் புருஷம், மற்றதெல்லாம் அல்ப புருஷன்தான், அந்த பரமாத்மஸ்வரூபத்தை அகம் வேத. அகம் வேதனா நான் அறிகிறேன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. ஆனால் வியாக்கியானக்காரெல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா, அகம் தியாயாமி. நான் இது வரைக்கும் படித்தேன், புரிஞ்சு கொடுத்து எனக்கு. இப்போ இத்தனை நேரம் மெனக்கெட்டு படித்ததுனால இந்த பிரம்மாண்டத்தை வியாபிச்சிருக்கிற ஒரு பரமாத்ம தத்துவத்தை நான் புரிஞ்சுனுட்டேன். அதை புரிஞ்சுண்டத்தை நான் தியானம் பண்றேன். இங்க வேதங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம். ஒன்று ஜானாமி,
உபாசனம் கரோமி தியாயாமி, ஜானாமி தியாயாமி, அறிகிறேன் தியானிக்கிறேன், அறிந்து தியானிக்கிறேன். இருளுக்கு அப்பால் பிரகாசஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற, அறியாமைக்கு அப்பால் அறியாமையையும் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த மெய்ப்பொருளை, மேலான மெய்ப்பொருளை, எல்லா சரீரத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அந்த புருஷனை, புருஷ ஏவேதகும் சர்வம், அந்த மகாந்தம் புருஷம் அகம் வேத அப்படின்னு ஒரு ரிஷி சொல்றாருன்னு சொல்றார் வியாக்கியானகர். ஒருத்தர் சொல்றாராம், நான் அதை தெரிஞ்சுனுட்டேன், ஆஹா புரிஞ்சுனுட்டேனே அப்படிங்கிறார். புரிஞ்சுட்டதை நான் தியானம் பண்றேன். இதுதான் அர்த்தம். இது இந்த காசியை பத்தி சொல்றது என்னன்னா, அதெல்லாம் புராண கதை, அது லெவல் வேறு. ஆனா பரமார்த்த தத்துவம் என்னன்னு கேட்டா, காசிக்கு போனாலும் கர்மம் தொலையாதுன்னு சொல்லுவா. சொல்லுவார், அது கேட்டிருக்கணும். அதனால காசிக்கு போனாலும் நமக்கு அது எதுக்காக காசிக்கு போறோம் தெரியணுமே. அங்க சுவாமி விஸ்வநாத தரிசனம் பண்றது மாத்திரம் இல்லையே, அதுக்கு ஒரு அழகா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவார். காசிக்கு போனா விஸ்வநாதர் தரிசனத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் சத்சங்கம். அது ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, அசாரே கலு சம்சாரே சாரமேத சதுஷ்டயம். இந்த லைஃப்ல ஒண்ணுமே சாரம் இல்லை, எல்லாம் சக்கையா இருக்கு. அசாரே கலு சம்சாரே சாரமேத சதுஷ்டயம். 4 தான் சாரமா. என்னதுன்னா காஷி வாசா, காஷியில் வசிக்கிறது. காஷியில் வசிக்கிறதுன்னு என்ன தெரியுமோ, நல்ல சாஸ்திரம் படிச்சவா கூட இருக்கிறது தான் காஷி வாசா. இருந்துன்னு சதாம் சங்க, காஷி வாசா, அங்க நிறைய பேர் இருப்பார், அது க்ஷேத்திரம். அதுல காஷி வாசா சதாம் சங்க. அப்புறம் கங்கை ஜலத்தை சாப்பிடுறது, கங்காம்பா சிவ பூஜனம். 4 தான். யாரோ ஒருத்தன் பார்த்தான், இதெல்லாம் சரி வராது, ஓட்டெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு போயிட்டான். அதனால காஷி வாசா சதாம் சங்கா கங்காம்பா சிவ பூஜனம். எப்படி ஆச்சாரியர் சொல்றாரோ, குருத்தே கங்கா இல்ல, அதாவது பகவத்கீதா கிஞ்சித் அதீதா கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா சகதபி ஏன முராரி சமர்ச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா. அதேதான். ஆக இதை தெரிஞ்சுனுட்டேன்னா அடுத்த வாக்கியம் சொல்றது, ஏவம் வித்வானு ஏவம் தம் ஏவம் வித்வானு இஹ அமிர்தா பவதி. அது இந்த மந்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க எப்பவுமே. இது மாதிரி வேதத்துல பல போர்ஷன் வருது. காட்டகத்துல இப்படி கடைசியில ஒரு போர்ஷன் வரும், இதே மாதிரி ஒரு அழகான போர்ஷன் வரும். சர்வானுபுமாத்மானகும் சம்பராயே நாவேதவின்மனு தேதம் பிருகந்தம். இதே மாதிரி வரும், நாவேதவின்மனு தேதம் பிருகந்தம் சர்வானுபுமாத்மானகும் சம்பராயே ஏஷ நித்யோ மஹிமா பிராமணஸ்ய தஸ்யைவாத்மா பதவித்தம் விதித்வா ந கர்மணா லிப்யதே பாபகேன அப்படின்னு ஒரு மந்திரம். இது காட்டகத்துல கடைசியில இருக்கு. காட்டகம்ங்கிறது 3 பிரச்சனை சொல்லுவார், கேட்டிருக்கா தெரியாது, சில பேருக்கு தெரியலாம். சஞ்ஞானம் விஜானம் பிரஜானம் ஜானதபிஜானத் சங்கல்பமானம் பிரகல்பமானம் உபகல்பமானம் உபகிருத்தம் கிருத்தம் ஸ்ரேயோ. இதுலதான் இந்த வாத்தியார் அடிக்கடி சொல்லுவார், இந்த கல்யாணத்தில் ஓதி வைக்கிறது. ஸ்ரேயோ வசீய ஆயத் சம்பூதம் பூதம் சித்திரः கேதுः பிரபாநாபான் சம்பான் ஜோதிஷ்மாகஸ்தேஜஸ்வாநாதபக்ஸ்தபன்னபிதபன் ரோச்சனோ ரோச்சமான சோபன சோபமான கல்யாண. அதுல வருதா, அது காட்டகத்துல ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன்ல வரும். அது கடைசியில முடிகிற போது இந்த வாக்கியங்கள்லாம் வரும். அதாவது எவனொருவன் அந்த மெய்ப்பொருளை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ, நாவேதவின் மனுதே தம் பிருகந்தம். தம் பிருகந்தம் இருக்கு, இங்க மகாந்தம் இருக்கு. யஹ ந வேத நாவேதவின் மனுதே தம் பிருகந்தம். எவனொருவன் அந்த நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளேயே எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறையோ, அது இன்னொரு லைன் வேற சொல்லுது, சர்வானுபுமாத்மானகும் சம்பராயே. நம்ம அனைவருடைய உள்ளத்திலும் அந்த ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மெய்ப்பொருளை எவன் அறிந்து கொள்ளவில்லையோ, அது என்னன்னா அப்படி இது
இறைவனுக்கு எப்போ மகிமை? ஏஷ நித்யோ மகிமா பிராமணஸ்ய. பிராமணஸ்யன்னா பிராமணன் அர்த்தம் இல்லை, அது ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவா. ஆனா பிராமணஸ்யனா இறைவனுடைய பெருமை. இறைவன் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார். ந கர்மணா வர்த்ததே நோ கனியான். அவன் செயலால் வளர்வதும் இல்லை. இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவனுக்கு வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியும் இல்லை, தேய்வும் இல்லை. இங்கே கேட்டிருக்கல, அங்க குரோத்தும் இல்லை. என்ன குரோத்துக்கு ஆப்போசிட் என்னது? டிகே. டிகே ஆகுது. நோ குரோத், நோ டிகே. ந கர்மணா வர்த்ததே நோ கனியான். அவன் வளர்றதும் இல்லை, தேஞ்சு போறதும் இல்லை. இந்த வளர்றதும் தேஞ்சு போறதெல்லாம் லௌகிக விவகாரத்துல தான், இந்த உண்மையில தத்துவத்துல கிடையாது. ந கர்மணா லிப்யத்தே பாபக்கேன. இந்த உண்மையை தெரிஞ்ச பிறகு அவனுக்கு புண்ணிய பாபம் ஒன்றும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்படி அங்க இருக்கு. இவ ஒன்று சொன்னா நம்ம இன்னொன்னு சொல்றோம். தமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி. எவன் ஒருவன் இதை தெரிஞ்சுட்டானோ இங்கேயே ஆனந்தமாயிடுறான். எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடுறது. எல்லா ப்ராப்ளம் என்னது? எல்லா சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் சரியாக தெரியாது. என்ன அதெல்லாம் என்ன யாரும் பார்க்கலையே, என்ன ஏன் கேட்கலையே, அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. தமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி. அப்புறம் அடுத்த லைன் ஒன்று இருக்கு, ரொம்ப ஃபேமஸ். இது நானிய பந்தா வித்யதேயனாய. மாத்தி போட்டிருக்கு. அயனாய வித்யதே வித்யதேயனாய. அயனாய அந்யஹ பந்தா ந வித்யதே. இந்த இடத்துல அயனாயன்னு என்ன அர்த்தம்? அயனாயன்னா மோக்ஷாய, அமிர்தத்வாய. அமிர்தத்வாய மோக்ஷாய. நிம்மதி சிம்பிளே போட்டுக்கோ. நம்மளுக்கு உண்மையான நிம்மதி, நிலையான நிம்மதி நம்ம பாஷையில போடணும்னா எப்போ எவர் பீஸ், நோ பீசஸ். துண்டு துண்டாலாம் இல்லை, எப்போ ஆனந்தமா இருக்காப்பான்னு. அதுக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்லைங்கிறது. இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை, பரமாத்ம தத்துவத்தை ஆத்மாவா புரிஞ்சுக்கணும். எங்கும் எல்லாம் இந்த டோட்டல், அதாவது டோட்டல் இண்டிவிஜுவல் எல்லாம் ஒண்ணுதான். டோட்டாலிட்டியும் இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் சூப்பர் இம்போஸ்ட். சமஷ்டியாவது வியஷ்டியாவது. அத்வைதத்திலேயே சமஷ்டி வியஷ்டி. விஸ்வரூபத்தில் வேணா நீங்க சமஷ்டி வெஷ்டி எல்லாம் சேர்ந்து விஸ்வம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆஹா அந்யஹா பந்தா, நிம்மதிக்கு அயனாய அந்யஹா பந்தான்னு அர்த்தம். அயனாயன மோக்ஷாய, அமிர்தத்வாய, ஆனந்தாய. அந்யஹா பந்தான வித்யதே. இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சு தியானிச்சு அதை அசிமிலேட் பண்றதை தவிர வேற வழி இல்லை. மற்ற வழியெல்லாம் என்னதுன்னா அதெல்லாம் அப்பப்போ தற்காலிகமா பரிகாரம் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியது. இன்னைக்கு துக்கம் வந்ததுன்னா அதுக்கு இன்னைக்கு சனி காரணம், இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ராகு காரணம், இல்லாட்டி யாரோ ஒருத்தர் காரணம், இல்லாட்டி அவன் செய்வனை வச்சுட்டான்மா, அவனுக்கு என்ன கண்டாலே பிடிக்கல, அவன் தான் என்னவோ என்ன பண்றான்மா, என்னத்தையோ சொல்லிகிட்டே இருப்போமே தவிர நான் என்ன சரியா புரிஞ்சிக்காததான் காரணம். உலகத்தை நான் சரியா புரிஞ்சிக்கல, என்ன நான் சரியா புரிஞ்சிக்கல, உலகத்துக்கும் எனக்கு இருக்கிற சம்பந்தத்தை நான் சரியா புரிஞ்சிக்கல, இதுக்கெல்லாம் எது மூலம்ங்கிறத நான் சரியா புரிஞ்சிக்கல, அதுதான் காரணம்னு புரிகிற போதுதான் பரிபூர்ண அகண்ட குருதசா. விடாம குருதசை இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த குருதசை வரும் போகும், இந்த குருதசை போகவும் போகாது, தொடர்ந்து இருக்கும் எப்பவுமே அர்த்தம். ஆக நானிய பந்தா வித்யதேயனாய. இது இந்த பரமாத்ம ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை சொல்றதுக்காக நிறைய வேலை பண்ணலாம். இதுல இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி பார்த்துட்டே இருந்தா, அதாவது சொல்லுவா இல்லையா, அந்த ஒரு படம் ஒருத்தன் இந்த படம் வரைகிறானே, அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த போர்டில் இப்படி எடுத்து இப்படி வரைவான். கொஞ்சம் தூரம் போய் நின்று பார்ப்பான். நின்று பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு மனசுல இருக்குவேன், அவனுடைய மனசுக்குள்ள அந்த விஷயம் இருக்கும். போய் பக்கத்தில் போய் இன்னும் டச்சப் பண்ணுவான். அப்புறம் தூரம் பார்ப்பான், திரும்பவும் போய் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவனுடைய சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்கு வர வரைக்கும் இந்த தூரிகையால் தீட்டுகிறான், தீட்டிகிட்டே இருப்பான். ஓவியம் தீட்டி தீட்டி பார்க்குற மாதிரி உபநிஷத்தை பார்க்குறோம். உபநிஷத்தை இப்படி பண்ணுறது, இப்படி இப்படி ஒரு வாக்கியம் சொல்லி பார்க்கறது, அப்படி ஒரு வாக்கியம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கறது, இந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கறது. அதை ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கணும்.
இந்த வேத மந்திரங்கள் அப்படி இப்படி பரமாத்மாவை இப்படி வர்ணிக்கலாமா, அப்படி வர்ணிக்கலாமா, இப்படி வர்ணிச்சு பார்ப்போமா, அதனால என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுவோன்னு இப்படிலாம் திரும்ப திரும்ப பல ஆங்கிள் பார்த்துட்டே இருக்கு. அதுதான் விசேஷம். அப்போ அது ஒரு மந்திரங்களை இந்த மந்திரங்களை நீங்க கம்பேர் பண்ணினா நிறைய தெரியும். அடுத்த வாக்கியம், பிரஜாபதிஷ்சரதி கர்ப்பே அந்தஹ அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே தஸ்ய தீராः பரிஜானந்தி யோனிம் மரீச்சீனாம் பதமிச்சந்தி வேதசः. கர்ப்பே அந்தஹ பிரஜாபதி சரதி. கர்ப்பேன்னா இந்த இடத்துல பிரம்மாண்டம் அர்த்தம். அண்டம்னா என்ன தெரியுமோ? கர்ப்பம். கர்ப்பம்னா என்ன தெரியுமோ? அண்டம். கர்ப்பம்னா எக்கு, இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா எக்கும்பா. அதனால அண்டம், அண்டம்னாலும் முட்டை தான். சம்ஸ்கிருதத்தில் அண்டம்னா காக்கத்தோட அண்டம் காக்கா முட்டை, கோழியோட அண்டம் கோழி முட்டைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது அப்ப அண்டம்னா முட்டைன்னு அர்த்தம். கர்ப்பகானாலும் முட்டைன்னு தான் அர்த்தம். இரண்ய கர்ப்பகான்னா என்னன்னா கேட்டிருக்க இல்லையா? இரண்ய கர்ப்பகான்னா அவன் எழுதிவிட்டான் இரண்யம். சம்ஸ்கிருத டிக்ஷனரி பார்த்தான், இரண்யம் கோல்டு அப்படி போட்டான். கர்ப்பகா பார்த்தான் எக்கு. சரி, கோல்டன் எக். கோல்டன் எக் காட். இரண்ய கர்ப்பான்னா என்னன்னா கோல்டன் எக் காடுன்னு எழுதிட்டான். அது அப்படி அர்த்தம் இல்லையா? இரண்யம்னு சொன்னா என்னது? ஆம்னிஷியன்ட். இரண்ய கர்ப்பகான்னா ஆம்னிஷியன்ட்னு அர்த்தம், சிம்பிளா சொன்ன. கர்ப்பகான்னா உள்ளேன்னு அர்த்தம். ஹிரண்யம்னா நாலெட்ஜ்னு அர்த்தம். தனக்குள்ள எல்லா நாலெட்ஜையும் வச்சுட்டு இருக்கிறவர்னு அர்த்தம். அது ஏன் இப்படிலாம் எழுதுறான்னா மந்திரம் அப்படித்தான் இருக்கு. நீ சம்ஸ்கிருத பாஷையும் வேதத்தையும் பண்ற போது ஜாகிரதையா பண்ணணும். அதுக்கு தான் சம்பிரதாயம் இருக்கு. வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ற போது சம்ஸ்கிருத பாஷை, நமக்கு தெரிஞ்ச சம்ஸ்கிருத பாஷை வச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. வேதத்தில் நீங்க அதெல்லாம் டிஃபைனே பண்ண, அது சொல்லவே முடியாது. ஒரு இடத்துல ஆபஹான்னு வரும். சங்கராச்சாரியர் எழுதுவார் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு எழுதுவார். ஆபஹா மீன்ஸ் ஸ்ரத்தான்னா எந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கு? ஆபஹான்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்ன அர்த்தம்? வாட்டர்னு அர்த்தம். எப்படி சங்கராச்சாரியர் ஆபஹா சப்தத்துக்கு ஸ்ரத்தான்னு அர்த்தம் சொல்றாரு? எந்த புஸ்தகத்தில் இருக்குன்னா ஒரு டிக்ஷனரியும் கிடைக்காது. பாணினி சூத்திரத்தில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அப்ப எப்படி சங்கராச்சாரியர் சொல்றாங்க? ஸ்ரத்தாவா ஆபஹா வேதத்தில் இருக்கு. ஆக இந்த இடத்துல அப்சப்தத்துக்கு ஜலம்னு சொன்னா சரி வராது. இந்த கான்டெக்ட் அப்படி இருக்கு. ஆக வாட்டர்னு இங்க சொல்லக்கூடாது. இங்க இந்த கான்டெக்ட்டுக்கு ஸ்ரத்தைன்னு சொன்னாதான் சரியா இருக்கும். ஆகையினால அதுக்கு ஒரு வேத மந்திரத்தை கோட் பண்ணி சொல்லிடுவார். இது மாதிரி நிறைய உண்டு. அதுல சம்ஸ்கிருத பாஷை தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லிவிட முடியாது. அதுக்கு தான் அவ சம்பிரதாயங்கிறது நிறைய சொல்லிகிட்டே இருப்பார். சத்தியம்னா ஒரு இடத்துல 5 எலிமெண்ட்ஸ்னு வரும். சத்தியம்னா ட்ரூத்னு வரும். சத்தியம்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு வரும். அப்ப நீங்க உங்களுக்கு சத்தியம்னா என்ன போட்டிருக்கோம்? ஒரு சத்தியம்னா ரிதம், சத்தியம்னா ரைட்டு ட்ரூத்னு எழுதிட்டான். ரெண்டுமே வராது. அப்ப அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம், அதாவது ப்ராப்பர் அந்த உண்மையான அர்த்தத்தை கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரிதம்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஆக்சுவலா ரிதம்னா ரைட். அப்புறம் சத்தியம்னா ட்ரூத், RIGHT என்ன ரைட். இது ட்ரூத்னு போட்டுட்டேன். ஆனா ரிதம்ங்கிறதுக்கு ரியல் மீனிங் என்னன்னா யதார்த்த சிந்தனம், உள்ளதை உள்ளவாறு சிந்திக்கிறதுக்கு பேர். அது ரைட்னு ஒரு ரைட் திங்கிங்னாவது போடணும், ரிதம்னு போட முடியாது. ரிதம்னா கரெக்டா வராது. யதார்த்த சிந்தனம். இப்ப நம்ம இப்ப படிக்கிறோம்னா இந்த மந்திரத்தை இப்ப ஹிரண்ய கர்ப்பகாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சொல்றேன் இல்லையா? அதுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பகாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சர்வஜ்ஞா அப்படின்னு அர்த்தம். ஹிரண்யம்னு சொன்னா ஞானம், கர்ப்பகான்னு சொன்னா ஹிருதயம், அந்த ஹிருதயத்துல இருக்கு அப்படி சொல்லி இன்டர்பிரட் பண்றோம். என்ன சொல்ல வந்தேன், விட்டு விடுத்து. ரிதம். அப்போ ரிதம்னு சொன்னா யதார்த்த, இந்த கரெக்டா அந்த அர்த்தத்தை சொல்றது. ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சர்வஜான்னு சொல்றேன் இல்லையா? அந்த சர்வஜன்கிற மீனியை திங்க் பண்றேனோ இல்லையோ,
அதுக்கு பேர் தான் ரிதம். அதை அப்படியே ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்கிறது சத்தியம். யதார்த்த சிந்தனம் ரிதம், ததா பாஷணம் சத்தியம், ததா அனுஷ்டானம் அப்படி. இப்ப சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இப்ப சொல்லியிருக்கு. சாஸ்திரத்துல சத்தியான்ன பிரமதித்தவ்யம், தர்மான்ன பிரமதி தெரிஞ்சிருக்கு. அதை அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு பேரு சத்தியம். இப்படி இடத்தை பொறுத்து மாறும். அதுக்கு தான் சம்பிரதாயம் தெரிஞ்சு. இப்ப நாங்கள் எவ்வளவு வாசிச்சாலும் அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்டெக்ட்ல இது என்ன மீனிங் தெரியாம போய் உட்காந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு பழைய மீனிங் வேற ஏதாவது சொல்லிவிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் வேற எங்கேயே அடிக்கும். அது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். எது சொல்றோம்? பிரஜாபதிச்சரதி கர்ப்பே அந்தஹ, கர்ப்பஹ அந்தே, கர்ப்பஹ அந்தே கர்ப்பே அந்தஹ பிரஜாபதி சரதி. அப்படின்னா இந்த பிரம்மாண்டத்துல பிரஜாபதின்னு சொன்னா ஈஸ்வரன், கடவுள் இருக்கிறார். அதாவது இன்னொன்னு சொல்றது, இந்த இந்த பிரஜாபதிங்கிறது ரெண்டு மீனிங். பரமாத்மா இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க வியாபிச்சிருக்கார் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம், இந்த பிரம்மாண்டத்துல சூரியன் அங்கிருந்து இங்கேயும், இங்கிருந்து அங்கிருந்து மாறி உதயாஸ்தமனம் நடக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் போட்டிருக்க. கர்ப்பே அந்தஹ பிரஜாபதினா சூரியா. நம்ம இத்தனை நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், எல்லாத்துக்கும் மூலமானவர் இந்த பரமாத்மாவோட ஆலம்பனம், சப்போர்ட் யாருன்னு கேட்டா சூரிய மண்டலம். அந்த சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கிற பிரஜாபதியானவர், பிரஜாபதி தேவன் சூரிய மண்டல துவாரா இங்கிருந்து அங்க போறார். சரத்தின்னு சொன்னா உதயாஸ்தமயவு குர்வன்னு சரதி, உதித்துக் கொண்டும் அஸ்தமித்துக் கொண்டும் சஞ்சரிக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் அடுத்தது அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே. இது ரெண்டு அர்த்தம். உண்மையிலேயே கான்சியஸ்னஸுக்கு பர்த்தும் இல்லை தெரியும் நமக்கு. ஆனா அவர்கிட்ட மாயா சக்தியினால இத்தனை ரூபங்கள்லாம் எடுக்கிறது. அஜாயமானஹான்னு சொன்னா பறக்காமல் அர்த்தம், தோன்றாமல் அர்த்தம், தோன்றாமல். அப்புறம் என்னன்னா பகுதா விஜாயத்தைன்னு அர்த்தம், பல்வேறு விதமாக காட்சி அளிக்கிறான். தமிழ்ல ரொம்ப தூய தமிழ்ல சொல்லணும்னா, பிறப்பற்றவன் பல பிறப்புகளை எடுப்பவன் போல காணப்படுகிறான் அப்படி சொல்லணும். பிறப்பற்றவன் பல பிறப்புகளை, பிறப்பற்றவன் பல பிறப்புகளை எடுப்பது போல காணப்படுகிறான் அப்படி சொல்லலாம். நமக்கு உண்மையிலே ஜென்மா உண்டோ? நம்மன்னா யாருன்னு கேட்டுறாதீங்க. நமக்குன்னா நமக்கு ஆத்மாவுக்கு ஜென்ம நஜாயத்தே. மற்ற நம்ம விசிஷ்டா துவைதிகளே ஆத்மாவுக்கு ஜென்ம மரணம் இல்லைங்கிறத ஒத்துக்கிறார். ஆனா அது ஜீவாத்மாங்கிற, பரமாத்மாவுக்கும் ஜென்ம மரணம் இல்லை, ஜீவாத்மாவுக்கும் ஜென்ம மரணம் இல்லைங்கிறது வேற கதை. நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாவே சொல்றோம். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒண்ணுங்கிற அர்த்தத்திலையும் சொல்றோம். அந்த அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் நாம. ஆக அஜாயமா நமக்கே பல ஜென்மா எடுத்த மாதிரி தெரியும். எனக்கு நான் உண்மையிலேயே எனக்கு பிறப்பு கிடையாது, ஆனா பிறந்தவன் போல நான் காணப்படுகிறேன். பல்வேறு ஜாதகங்களை உடையவன் போல காணப்படுகிறேன். அது ஜாதகத்திலிருந்து ஜாதகம் தானே ஜாதகம். அஜாயமானஹா சன் பகுதா விஜாயத்தே. இன்னொரு அர்த்தம், சூரியன் இருந்த இடத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கான், ஆனா அவன் நகர்ற மாதிரி தெரியறான் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் போட்டிருக்க. அஜாயமானஹா சன் பகுதா விஜாயத்தே. இன்னொரு சூரியன் அவன் ஒன்னும் நேரடியா ஒன்னும் பண்றது இல்லை, ஆனா அவனுடைய பிரகாசம் இல்லைன்னா இங்க பிரபஞ்சத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது. அஜாயமானஹா பகுதா விஜா. இந்த ரூம்ல இந்த ஹாலில் இப்ப கிளாஸ் முடிஞ்சா லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவோம், கதெல்லாம் சாத்திடுவோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சோமானா என்ன இருக்கும்னா ஒன்றும் தெரியாது, இருக்கிறது ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா உள்ள லைட்டை போட்ட உடனே எல்லா வஸ்துக்களும் தெரியாது. புரியுதா? இருட்டுல அஜாயமானா, அப்புறம் வெளிச்சம் வந்தா பகுதா ஜாயது. நிறைய விற்த்திகள்லாம் உண்டு. இருட்டுக்குள்ள ஏதாவது விற்பி ஏற்படுமோ? யாரையாவது பார்ப்போம், இருட்டுக்குள்ள ஒருத்தரையும் பார்த்து ஏதாவது விற்பி ஏற்படுமா? ஒன்றும் ஏற்படாது. அந்த அர்த்தமும் போட்டிருக்கு.
குழப்பமா இருக்கோ? பிறப்பற்றவன் பல பிறப்புகளை எடுக்கிறான், அதோட நிறுத்திக்கிறோம். ஆனா இங்க இன்னொரு அர்த்தம் சூரியன் அதாவது அவன் உதிக்கிறது இல்லை, மறையறது இல்லை. அவன் உதிக்காட்டாலும் மறையாட்டாலும் அவன் உதிப்பவன் போலவும் மறைபவன் போலவும் காணப்படுவது எப்படியோ அப்படி இறைவன் பிறப்பற்றவன், ஆனால் அவன் பிறப்பவன் போலவும் மறைபவன் போலவும் காணப்படுகிறான். தோன்றுகிறது மறைகிறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்ற. ஆக அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே தீராக தஸ்ய யோனிம் பரிஜானந்தி. தீராகனா நீங்கள்லாம் அர்த்தம். தீராகனா என்ன அர்த்தம்? நீங்கள்லாம் என்ன அர்த்தம்னா, தீராகனா இந்த வெயில்ல சென்னையில் ஏதோ வண்டியெல்லாம் பிடிச்சு கிடிச்சு அங்கேருந்து இந்த கிளாஸ்க்காக உட்காந்து பொறுமையாக கேட்டுருக்கேன். இது மந்திரங்கள்லாம் அங்கேயும் பல விதமாக இருக்கு, ஆனாலும் கேட்டுட்டு இருக்கோமே. தீராகனா விவேகிகள், விவேகம் உடையவர்கள், வாழ்க்கையில் பகுத்தறிவை நன்கு பயன்படுத்தி அறிவுபூர்வமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள், அப்படிலாம் சொல்லணும். அறிவுபூர்வமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் தீராக. தியம் இந்திரியேபியா ரக்ஷதி இது தீரான்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன், கேட்டுக்கலாம் நீங்க. புத்தியை எப்பவும் காப்பாத்திக்கிறான்னு அர்த்தம். முட்டாள்தனமா வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிக்க மாட்டான்னு அர்த்தம். புத்தியை காப்பாத்திக்கிறவன் அர்த்தம். தீரஹா தஸ்ய யோனிம் பரிஜானந்தி. அவருடைய ஜெகத் காரணத்துவத்தை, அந்த பரமாத்மாவினுடைய ஜெகத் காரணத்துவத்தை அறிகின்றார்கள். அந்த இருட்டு ரூம் எல்லாம் சொன்னேனே, அது மாதிரிதான் சூரியன். சூரியன் இல்லைன்னா இந்த ஜெகத்துல ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. சூரிய பிரகாசம் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது, நாமளே இருக்க மாட்டோம். சூரிய பிரகாசத்தினால்தான் சராச்சர பிரபஞ்சம் இயங்கிறதுன்னு அர்த்தம். அஜாயமானஹா சூரியன், அஜாயமானஹா சூரியன் சொல்லி பகுதா விஜாயத்தே. இந்த பிரபஞ்சம் பல்வேறு விதமாக காணப்படுகிறது. அவன் தோன்றாவிட்டாலும் பல்வேறு தோற்றங்களை தோற்றுவிப்பவனாக அவன் காணப்படுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் தோன்றாவிட்டாலும் பல்வேறு தோற்றங்களை தோற்றுவிப்பவன் போல காணப்படுகிறான், அப்படி ஒரு அர்த்தம். அவனை ஜெகத் காரணமாக அறிகிறார்கள். அந்த பரமாத்மாவை ஜெகத் காரணமாக அறிகிறார்கள். அந்த பரமாத்மாவினுடைய ஒரு ஸ்தானமாக சூரிய மண்டலத்தை அறிகிறார்கள். ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லிட்டே வரேன், கவனிச்சுட்டே இருக்கணும். பரமாத்மாவை ஜெகத் காரணமாக தீரர்கள் அறிகிறார்கள். அந்த பரமாத்மாவை சூரிய மண்டல ரூபமாக அறிகிறார்கள். சூரிய தியானம் தான். தஸ்ய தீரா பரிஜானந்தி யோனிம். அதனால என்ன பண்ணுகிறார்களான்னா மரீச்சீனாம் பதமிச்சந்தி வேதசா. அதாவது இந்த உலகத்துக்குள்ள பல்வேறு படைப்பு தொழிலை செய்யக்கூடியவர்கள், சின்ன சின்ன படைப்பெல்லாம் இருக்கு, ஸ்மால் கிரியேஷன்லாம் இருக்கு. இங்கேதான் நம்ம சொல்லணும், கிரியேஷன் கிரியேட்டர் எல்லாம் சொல்றோமோ இல்லையா. படைப்பவன் படைப்பு, படைப்பவனும் படைப்பும் ஒன்றேங்கிறது ஒரு தத்துவம். அதை பத்தி நான் பிறகு சொல்றேன். என்ன சொல்றார், இந்த நம்ம நிறைய சிருஷ்டி பண்றோம், இந்த ஹாலே நம்ம சிருஷ்டி பண்றோம். ஆனா இந்த சிருஷ்டிக்கெல்லாம் மூல சிருஷ்டிகர்த்தா அவன் தான். அந்த சிருஷ்டிகர்த்தா இல்லைன்னா இந்த சிருஷ்டிகர்த்தா கிடையாது. ஏதோ நம்ம நம்ம சிருஷ்டிகர்த்தான்னு சொல்லிக்கிறோம். இந்த ஹாலை கிரியேட் பண்ணோம், இந்த டெம்பிளை கிரியேட் பண்ணினோம், நம்மளாம் சொல்லிக்கிறோம். ஆனா நம்மளை சிருஷ்டி பண்ண அந்த சிருஷ்டிகர்த்தா நமக்குள்ள வியாபிக்கலைன்னா எந்த சிருஷ்டியும் நம்ம பண்ண முடியாது. ஆகவே என்ன சொல்றார், வேதசா மரீச்சீனாம் பதம் இச்சந்தி. இந்த ஜெகத் சிருஷ்டி கர்த்தாக்கள்ல அவர்களை முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையில சங்கராச்சாரியார் பாஷ்யத்தோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்றார், ச பகவான் சிருஷ்டுவேதம் ஜெகத்து மரீச்சியாதீன் அக்ரே சிருஷ்டுவா. மரீச்சி முதலான பிரவருத்தி தர்மம் கிராகயாமாச வேதோக்தம்ங்கிறார். மரீச்சி முதலான ரிஷிகளை சிருஷ்டி பண்ணி கிரகஸ்தாசிரம தர்மம் பிரவருத்தி தர்மத்தை கிரகிக்கும்படி பண்ணினார் அப்படிங்கிறார். அவர்களெல்லாம் மரீச்சி முதலான ரிஷிகள் உயர்ந்த பதவியை அடைந்தவர்கள், கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து அதை விரும்புகிறார்கள். மரீச்சீனாம் பதமிச்சந்தி வேதசா. மந்திரத்தோட என்ன அர்த்தம்னா, அந்த பகவான் இந்த ஜெகத் முழுக்க வியாபிச்சிருக்கார். பிரஜாபதிஷ்சரதி கர்ப்பே அந்த பல்வேறு விதமாக காணப்படுகிறார்.
ஆனால் எல்லாத்துலேயும் ஒரே வஸ்துவை பார்க்குறான். இந்த தஸ்ய தீராக தஸ்ய யோனிம் பரிஜானந்தி. அதனால என்ன பண்ணுகிறார்கள்னா மரீச்சீனாம் பதமிச்சந்தி. நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி ஆனந்தமாக நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்களோ அப்படியே தாங்களும் வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். மரீச்சீனாம் பதம் இச்சந்தி. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன். ரொம்ப டெக்னிக்கலா பார்த்தா கஷ்டம். இதெல்லாம் மரீச்சீனாம் பதம் இச்சந்தி. முன்னோர்கள் எல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டே இந்த ஜெகத் சிருஷ்டி காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டே உயர்ந்த சாந்தியோடு வாழ்ந்தார்கள். அதை விரும்புகிறார்கள் என்பது இதனுடைய பொருள். தொடர்ந்து அடுத்த இதில் பார்க்கலாம். மே மாதம் 29ஆம் தேதி அடுத்த வகுப்பு. ஓம் சஹனாவவது சஹனௌ புனக்து சஹ வீர்யங்கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. ஐயனே எனதுள்ளே நின்று அனந்த ஜன்மங்கள் ஆண்ட மெய்யனே உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி. உய்யவே முக்தி நல்கும் உதவிக்கோர் உதவினாயேன். செய்யுமாறொன்றும் காணேன் திருவடி போற்றி போற்றி. மூர்த்தியெல்லாம் வாழி எங்கள் மோன குருவாழி. அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே. ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. ஹரி ஓம். ஆதி குருநாத ஸ்வாமி கி